ذوالفقار آحد آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اڈیالہ جیل سے ایک بڑی خبر آئی ہے۔ یہ خبر کچھ لوگوں کے لیے حوصلے کا باعث ہے اور کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ تکلیف کا باعث بھی ہو۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی سے گزشتہ 3 روز سے ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور اس انویسٹیگیشن ٹیم کو ہیڈ کون کر رہا ہے، اور سوالات کیا تھے، اور عمران خان نے کتنا خوفناک اس پہ ریئیکٹ کیا اور کس کو کیا پیغام دیا۔ یہ بہت ہی ویلیوبل اور بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ویلاگ کی ڈیٹیل کی طرف بڑھوں، آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو ضرور اس ویڈیو کو شیئر اس لیے کیجئے تاکہ آپ کو انتہائی بیلنسڈ اور ویلیوبل انفارمیشن ملتی رہے۔ ناظرین، عمران خان کے ٹویٹر، عمران خان کے سوشل میڈیا اور عمران خان کا جو ایک کلٹ بن چکا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اس نے مسلسل پاکستان کے اداروں کو ایک چیلنج کر رکھا ہے۔ پی ٹی آئی کی تمام سیگمنٹ کو ایڈریس کیا جا چکا۔ مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے وہ 26 نومبر کے اس انسیڈنٹ کے بعد بالکل سہم گئے۔ بہت سی لیڈرشپ کمپرومائز ہو گئی، بہت سے ایم این ایس ایم پی اے اپنی مسلطوں میں گھروں میں بیٹھ گئے، اور بہت سے پارٹی کے جو عہدیدار ہیں وہ زیر زمین چلے گئے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ مسلسل چیلنج کر رہا ہے ریاست پاکستان کو، اداروں کو، اور یہی شاید آج سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان کی اصل طاقت ہے۔ اور عمران خان بھی اب پارٹی کے لوگوں سے، ورکرز سے، لیڈر سے بہت حد تک مایوس ہو چکے ہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں کئی دفعہ کہ فلاں شخص بھی کمپرومائزڈ ہے، فلاں شخص بھی کمپرومائزڈ ہے، فلاں کو مجھے نہ ملنے دیا جائے، فلاں کو مجھ سے دور رکھیں۔ علیمہ خان کو کئی امپورٹنٹ میسیج دے چکے ہیں، اور بہت سارے لیڈرز ایسے ہیں جو نظر آتے تھے اب وہ نظر نہیں آ رہے، اب وہ غائب ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ بانی پی ٹی آئی کا عدم اعتماد ہے اپنی لیڈرشپ کے اوپر اور اپنے لوگوں کے اوپر، اور ورکر اس لیے مایوس ہے کہ اس بیچارے سے اس کی کیپیسٹی سے زیادہ کام لیا گیا ہے۔ اب جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، یہ ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ انویسٹیگیشن بھی ریلیٹڈ ہے سوشل میڈیا سے، اور اس میں بنیادی چیز ہے کہ ایکس کے اوپر جو عمران خان کے تسلسل کے ساتھ جو میسیجز جا رہے ہیں، اور اس میسیجز کی ڈرافٹنگ کہاں سے ہوتی ہے، ان کو لیڈ کون کر رہا ہے، سوشل میڈیا کو ہینڈل کون کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا ہینڈلر کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکل چھپتے ہیں وقتاً فوقتاً، سینکڑوں کی تعداد میں عمران خان کے آرٹیکل دنیا کے اخباروں میں چھپ چکے، وہ کہاں سے لکھے جاتے ہیں، کہاں سے لیک ہوتے ہیں، کون سے نوٹس بن کے جاتے ہیں، کون لے کے جاتا ہے، اور کہاں پہ وہ آگے پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے لکھے ہیں اور وہ چھپ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی انویسٹیگیشن ہے، اور اس انویسٹیگیشن کو جو لیڈ کر رہے ہیں ایاز خان، یہ ایف آئی اے اسلام آباد کے ہیڈ تھے، اور آج کل جو گورنمنٹ پاکستان نے ایک اتھارٹی بنائی ہے این سی سی آئی اے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی، اس کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں۔ توشہ خانہ سے لے کے بہت سے کیسز کو انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا۔ ایاز خان 3 روز سے مسلسل اڈیالہ جیل جا رہے ہیں، ساتھ ان کے ٹیم ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کو وہ وہاں پہ ملتے ہیں، اور عمران خان صاحب آ تو جاتے ہیں ان کے سامنے، اور وہاں پہ سچویشن کیا ہوتی ہے۔ پہلے دن کی صورتحال جو تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دوسرے دن کی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر تیسرے دن کی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے دن میں یہ سچویشن تھی کہ عمران خان صاحب ٹروزر شرٹ میں آئے، ساتھ بشریٰ بی بی تھی، اور بشریٰ بی بی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وہ بالکل بڑے ریلیکس ہو کے وہاں پہ آئے، اور آتے ہی انہوں نے بالکل سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایاز خان، تمہارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے،
तुम मर चुके हो अंदर से, तुम किसका साथ दे रहे हो, तुम्हें पता नहीं मैं एक जिहाद कर रहा हूँ, मैं कौन सी लड़ाई लड़ रहा हूँ और तुम क्या कर रहे हो। वो जो एफआईए के ऑफिसर, जो मौजूदा एनसीसीआईए के एडिशनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि हुजूर मैंने क्या गुस्ताखी की है, मैं तो रियासत के एक अदारे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी एक असाइनमेंट है, मेरी एक ड्यूटी लगी है कि मैं आपसे पूछ सकूं, आपसे सवाल कर सकूं। आप मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, आप साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, एक पार्टी के हेड हैं, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछना आया हूँ कि ये आपका सोशल मीडिया हैंडलर कौन है। आपके इस सोशल मीडिया से, आपके इस नैरेटिव से दुश्मन को भी फायदा पहुंच रहा है, तो आखिर ये हैंडलिंग हो कहाँ से रही है, और खासकर आपके एक्स अकाउंट को कौन हैंडल कर रहा है। इसके जवाब में फिर वो गुस्से में आ गए और शदीद गुस्से का इजहार करते हुए उन्होंने कहा, अयाज खान मैं अगेन कहता हूं कि तुम मुर्दा हो चुके हो और तुम इस तरह अगर करोगे तो ये अल्लाह भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। और हैंडलर अब मुझसे पूछने आए हो, अब बाहर वालों से पूछें। उसने कहा जी मैं बाहर वालों से क्या पूछूं हुजूर, मैं आपसे सवाल करने आया हूं, मैं आपसे पूछने आया हूं, आप मुझे बड़ा सिंपल जवाब दे दें कि कौन हैंडल कर रहा है। तो उसके जवाब में इमरान खान साहब शदीद गुस्से में आ गए और उनके सामने वो कागज भी पड़ा था, उसने पकड़ के परे फेंका और उठ के दरवाजे को ठुड्डा मारा और दरवाजा खींचा और दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। दरवाजा बंद था। वो फिर वहां पे गुस्से से टहलते रहे, लेकिन उसके बाद वो जवाब दिए बगैर बाहर चले गए और बुशरा बीबी को भी हाथ पकड़ा, उन्होंने हाथ में हाथ डाला और बाहर निकल गए। जाहिर है अय्याज खान अब अपने तौर पे कोई फैसला तो कर नहीं सकता था, रियासत के एक अदारे को वो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उस सारी सिचुएशन में कुछ रिकॉर्डिंग भी हुई, कुछ चीज़ें जहां पहुंचनी थी वो पहुंच भी गई। तो उससे नतीजा ये अक्स किया गया कि इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेशन में है। जो हमेशा वो कहते थे कर्नल साहब आप मेरी परेशानी वाली तस्वीर नहीं देख सकते, तो उस दिन सिचुएशन जो थी, एनालिसिस जो किया गया पहले दिन का, वो ये था कि खान साहब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और शायद उनको फ्रस्ट्रेट करना मकसूद भी था। तो अब सिचुएशन ये हो गई है कि वो फ्रस्ट्रेट हो गए। खैर दूसरे दिन दोबारा वही टीम, वही लोग, वही टाइम, फिर वो चले गए और बादले नखास्ता ना चाहते हुए इमरान खान साहब फिर आ गए वहां पे। आते ही फिर वो उन्होंने शौक करना शुरू कर दिया, फिर गुस्से का इजहार किया, फिर कहा कि तुम बिल्कुल, मैं तुम्हें ऐसा बात नहीं करूंगा, मैं कोई किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि हुजूर सिर्फ बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप इतना जवाब दे दें कि आपके सोशल मीडिया को हैंडल कौन कर रहा है। तासर ये बन रहा है कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया है उसको ऐसे लग रहा है जैसे कोई रा मुसाद या बाहर की कोई एजेंसी उससे फायदा उठा रही है और कोई ऐसी ऐसी हैंडलिंग हो रही है, ऐसा फीडबैक उस पे जा रहा है, ऐसी चीजें जा रही हैं जिससे बहुत नेगेटिव तासर जा रहा है। मार्का हक के दौरान भी ये सिचुएशन रही, उसके बाद भी ये सिचुएशन रही। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो एग्रीमेंट हुआ है जिसको पूरी कौम अप्रिशिएट कर रही है, उसमें भी बड़ी नेगेटिविटी जा रही है सोशल मीडिया से पीटीआई के। तो आप कम से कम ये थोड़ा सा गाइड कर दें, बता दें कि इसको हैंडल कौन कर रहा है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी मैं क्यों बता दूं, मैं बताने का मतलब है कि आप उसको भी उठा लेंगे, सुबह डाला पहुंचेगा उसको अगवा कर लेंगे, कपड़ा डालेंगे, तो आप लोग तो बिक चुके हो। और आप जाएं, कौन सी एजेंसी, कौन सी राह की आप बात कर रहे हैं, उस पर मजीद गुस्से में आ गए। क्या मेरे सोशल मीडिया को कह रहे हैं कि राह उसको हैंडल करेगी, मुसाद हैंडल करेगी? ये मुसाद और राह के एजेंट तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर वो एक दफा बहुत ज्यादा गुस्से में आए और बुशरा बीबी कूल रही, वो पर्दे में थी और आज दूसरे रोज भी इमरान खान साहब ट्राउजर शर्ट के अंदर थे। नाज़रीन मैं जो बात कर रहा हूँ इसमें मेरा ज़ाहिर है पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है, मैं अपने सोर्सेस की बुनियाद के ऊपर वो फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ जो वहाँ पे कन्वर्सेशन हुई। ज़ाहिर है मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन जिस तरह डायलॉग हुए, जिस तरह जो चीज़ मेरे तक पहुंची, मैं एज इट इज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो दूसरे दिन भी उन्होंने कहा कि जब इस टीम के हेड ने ये कहा कि जी हमें तो पता है, सबको तासर है, सबके इल्म में है कि जबरान इलियास बाहर बैठकर आपके एक्स को और सोशल मीडिया को मेन हैंडलर वो है, वो हैंडल कर रहा है। तो कहते जी मैं उसको क्यों, उसका कह के तो उसको उसको पकड़वा दूं और उसकी जान रिस्क में डाल दूं। तो इससे तासर ये लिया गया कि ये बात दुरुस्त है, उन्होंने भी एंडोर्स कर दिया एक तरह से, तो जबरान इलियास ही है। दूसरी जो टारगेट था इस टीम का वो ये था कि ये नोट्स अंदर से कैसे जाते हैं, तो उस पे भी काफ़ी हद तक वो लीड उनको मिल गई कि मोस्टली मटेरियल जो है वो इमरान खान साहब अपनी बहनों के ज़रिए भेजते हैं। और एक फ़ोन भी कहीं पे इस्तेमाल हुआ जिसके ऊपर मैसेज खान साहब लिखते रहे और वो फ़ोन डिटेक्ट नहीं हुआ, अंदर चला गया किसी तरह और उस मैसेजेस को आगे भिजवाया जाता था और वो मैसेजेस फिर जाके एक सोशल मीडिया की ट्वीट की शक्ल भी इख्तियार करते थे। और बहुत सारी चीज़ों में खान साहब की बराह रास्त इनपुट होती थी और इसी चीज़ से बहुत सारे लोग परेशान थे, अदारे भी इस तहकीक में थे, सोच में थे, तशवीश में और इन्वेस्टिगेशन में थे कि ये चीज़ें कहाँ से जा रही हैं। एग्जैक्टली इमरान खान साहब जो अंदर बात कर रहे हैं, मुलाकातों में कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली अगले दिन उस तरह से क्यों जा रही है। तो ये ज़ेर और ज़बर के साथ सारी चीज़ें जाती हैं। मोस्टली कम्युनिकेशन गैप होता है कि आप एक बात करते हैं, वो आगे बदल जाती है। तो यहाँ पे क्यों नहीं चेंज होती? तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो उसका भी अंदाज़ा हुआ कि कहाँ से मटेरियल जा रहा है, नोटिसेस कहाँ से बन रहे हैं और कौन शख्स आगे उसको जाके पब्लिश करवाता है और उसमें कई जगह पे कोई फंडिंग भी की गई मीडिया के ऊपर ताकि उन मज़ामीन को छपवाया जा सके और प्रॉपर प्लेसिंग पे उनको रखा जा सके। ये दूसरे दिन की कहानी है। अब तीसरे दिन कल फिर अय्याज़ खान साहब अपनी टीम के साथ पहुँच गए। अच्छा, इसमें दूसरे दिन में वो जाते हुए बड़े गुस्से से फिर दरवाज़ा मार के चले गए और टीम के कुछ हज़रात ये फरमाते हैं, जो मेरे सोर्सेज़ हैं, जो वहाँ पे देखने वाले लोग थे, वहाँ पे ज़ाहिर है कुछ लोग कैमरे में भी देख रहे होते हैं, कुछ लोग सुपरवाइज़ भी कर रहे होते हैं सारी चीज़ों को, जेल के लोग भी देख रहे होते हैं। तो सहाफ़ी का कोई भी सोर्स हो सकता है। तो वो ये कहते हैं कि 1-2 दफ़ा खान साहब इतना शाउट किया, इतना गुस्से में आए कि हमें ऐसे लग रहा था कि वो चीज़ पकड़ के वो अयाज़ खान के सर पे भी ना दे मारे। लेकिन वो चीज़ वहाँ पे कोई अवेलेबल शायद नहीं हुई। तो गुस्से में वो अ, बस बातें करते रहे और दरवाज़ा इस तरह उन्होंने मारा कि दरवाज़ा लगा कि जैसे टूट जाएगा। दूसरे दिन का फिर एनालिसिस ये था कि खान साहब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और शायद ये फ्रस्ट्रेट करना भी एक डिज़ाइन का हिस्सा होता है। और वो डिज़ाइन ही आगे शायद बढ़ रहा था और खान साहब को जो करने की कोशिश हो रही थी, वो खान साहब उस ट्रैक पे जा रहे थे। तीसरे रोज़ फिर साहब चले गए और तीसरे रोज़ फिर उनको बुलवाया गया और तीसरे रोज़ भी उन्होंने इतना आके गुस्से का इज़हार किया। उन्होंने कहा जी कि मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। मैंने तो आपको मुँह ही नहीं लगाना। आप तो बिक ही गए हैं। आपने तो अपना ईमान ही बेच दिया। आपने तो ये कर दिया, आपने तो वो कर दिया। उस पे फिर उन्होंने कहा कि हुज़ूर मेरा ना को बिकने बकाने का इश्यू है, मेरी जगह कोई और साहब भी होते, उसकी ड्यूटी लगती तो वो ऐसे ही आते, ऐसे ही इस्तदा करते को मैंने गुस्ताखी की है, को आपको गाली दी है, को आपको बुरा-भला कहा है, कोई ऐसी बात की है तो कम से कम वो मुझे बताएँ। आप पर्सनलाइज़ बातें ना करें, पर्सनल ना हो, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो बड़ा बड़ा सीधी-सादी बात करने वाला, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफ़िसर हूँ। तो मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ उसको समझें। वो कहते हैं जी मेरी बात नहीं सुनी और वहाँ पे जो देखने वाले लोग हैं, वो भी कहते हैं कि जी उनको फिर उन्होंने बड़ा रगेदा और उनको कहा कि जी आप बिक गए हैं, आपको बस छोड़ेंगे नहीं हम और आप बिल्कुल ईमान आपने बेच दिया है। आपको कोई सोच नहीं कि पाकिस्तान कहाँ चला गया। आपको ये नहीं उन्होंने कहा भई पाकिस्तान ना मैं रोक सकता हूँ, ना मैं यहाँ पहुँचाने वालों में हूँ। मेरा तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं सियासत से। मैं तो एक अदारे को रिप्रेज़ेंट करता हूँ और ये चीज़ों को जो चीज़ें पाकिस्तान में इम्पैक्ट डाल रही हैं, आपका सोशल मीडिया,
آپ کا نیریٹو، میں تو اس کی بات کرنے آیا ہوں، اس کی بات پوچھنے آیا۔ تو تیسرے دن بھی موصوف نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے دروازے کو ایسے کھولنے کی کوشش کی، دروازہ لاک تھا، تو دروازے کو ایسے سے مارا، پھر دروازہ آ کے کھولا گیا، پھر انہوں نے بشرا بی بی کا ہاتھ پکڑا اور چلے گئے۔ اچھا، یہ ساری کہانی میں تیسرے دن کا انالیسس بھی یہ کیا گیا کہ خان صاحب پوری طرح سے فرسٹریٹ ہے۔ اب میں فرسٹریشن کی ایک کہانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کس طرح چیزیں اس لیول پہ پہنچائی جاتی ہیں اور کس طرح لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے بیسیکلی کہ جب سسٹم آپ کے خلاف کو کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کمزور جسم، کمزور اسٹرکچر اور کمزور دماغ کا مالک ہو تو وہ کلیپس کر جاتا ہے، اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے اور اتنا پریشر اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بزدل ہو تو وہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ تیسری یہ چیز ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے مقابلے میں، پریشر کے مقابلے میں سسٹین کر رہے ہوتے ہیں، ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پریشر کو اپنے اندر ابزارو کر کے اس کے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، جس میں سپورٹس مین اسپرٹ زیادہ ہوتی ہے۔ خان صاحب نے بہت مقابلہ کیا، لیکن اب شاید وہ اس پوزیشن میں آ کے ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں، شدید غصے میں ہوتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اور یہ ایک جب بھی کوئی خان صاحب کو اس طرح کا انویسٹیگیٹر ملتا ہے تو اس کی ایک انالیسس رپورٹ بھی بنتی ہے۔ ظاہر ہے میں نہیں بناتا، بنانے والے بناتے ہیں، اور وہ اس کا پرسنالٹی کا، شخصیت کا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کا پہلے تو آج تک انالیسس ہو نہیں سکا، تو اب کس چیز کا انالیسس ہوگا؟ وہ انپرڈکٹیبل ہے، پہلے آج تک اس کے بارے میں ساری رپورٹیں فیل ہو گئی ہیں، لوگ سمجھ ہی نہیں سکے، تو آپ کیسے سمجھیں؟ یہ بات ہو سکتی ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یقینی بات ہے کہ کچھ چیزوں سے پی ٹی اے کے ہمارے دوستوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، مایوسی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ دوسری سائڈ کے لوگوں کو خوشی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ خان صاحب بڑے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس سارے معاملے میں کوئی بھی افسر اگر جاتا ہے جیل کے اندر تو ظاہر ہے وہ ایک ٹاسک لے کے جاتا ہے، کچھ سوال لے کے جاتا ہے۔ تو جو مجموعی طور پہ مجھے فیڈ بیک ملا یہ تینوں ملاقاتوں کا، تو اس میں یہ چیز کھل کے سامنے آئی کہ بشرا بی بی ریلیکس بھی ہیں، کول بھی ہیں، اور بشرا بی بی کی ہفتے میں آدھا گھنٹہ ملاقات بھی ہوتی ہے خان صاحب کے ساتھ، اور وہ فریلی گپ شپ بھی لگاتے ہیں اور بہت ساری ظاہر باتیں بھی کرتے ہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے، جو جیل کے سورسز ہیں، کہ اس دوران بشرا بی بی کی اور ان کی بڑی خوشکپیاں اور بڑی کہکوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور خان صاحب نے وہاں پہ کسی سے شیئر بھی کیا کہ جو بشرا بی بی کے ساتھ شادی کرنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ میرا گھر کا ماحول ایک آئیڈیل ہو، اور یہ بڑی ایک ڈیسنٹ اور بڑی سمجھدار خاتون ہے۔ یہ جیل کے اہلکاروں کو انہوں نے کہا، تو اس لیے میری ان سے بڑی بنتی ہے اور بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہے شاید کہ ہماری لڑائی ہو جائے، لیکن ہماری لڑائی نہیں ہو سکتی، ہماری آپس میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور وہاں پہ بھی یہ تاثر ملا کہ ان کی آپس میں جو ملاقات ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے وہ بہت زیادہ دل جمی کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں پہ ہاتھ بھی مار رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ لے کے وہاں پہ ٹہل بھی رہے ہوتے ہیں اور آپس میں گپ شپ بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایگزیکٹ جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے میں نے رکھی، اور میں اگین یہ کہوں گا کہ میری ویڈیو کو آگے اس لیے شیئر کیا کریں کہ ہم کسی ایجنڈے کا حصہ نہیں ہیں۔ ہم کسی خبر کو یا اپنی خواہش کو خبر کی شکل دے کے یا اپنی سوچ اور خواہش کو تجزیے کی شکل دے کے لوگوں کے دماغوں میں ٹھونسنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو فیکٹس ہوتے ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔